رانا نثار صاحب، ڈاکٹر یوسف سلطانی صاحب کا بھی محترم میزبان سے ذکر کیا، لیکن چونکہ ان کی طبیعت کچھ قلیل ہے اور ان کا گلا جو ہے اس کی خراش کی وجہ سے وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکتے، وہ لازمن آتا ہے یہاں پر۔ ہم اینڈ پر ان سے آخر پر ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئیں، کیونکہ انہوں نے نام لیا تھا کہ وہ طبیب بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں، تو لاسٹ پر ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کم از کم آپ کو اپنی زیارت سے ضرور مشرف فرمائیں۔ عزیزان عالی مقام، جیسا کہ آج کا یہ پروگرام پاکستان کے حوالے سے، اور یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ میں نے ایک فکرہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک شام پیارے پاکستان کے نام، تو یہ اتنا خوبصورت فکرہ ہے کہ میں جیسے ہی یہاں انٹر ہوا، یہ فکرہ پڑھ کر میرے دل کے انتہائی گہرے گوشے پر ضرب لگی کہ کیا کبھی ہم نے ایک شام پاکستان کے نام گزارنے کا تصور کیا ہے، یا پاکستان کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جس ملک کی مٹی کی فصل کھاتے ہیں اور جس ملک کے اندر اگنے والی کپاس سے جو بنا ہوا کپڑا ہم پہنتے ہیں اور جس ملک کی زمین کی رگوں میں شہیدوں کا خون موجود ہے، کیا ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس ملک کے بارے میں سوچا؟ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ نے اس معاملے پر گہرا غور و فکر کیا اور پاکستان کے نام ایک شام گزارنے کا عہد کیا، اور نہ صرف عہد کیا بلکہ اس کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ تو اس لیے آج ہم پاکستان کے حوالے سے غور و فکر کر رہے ہیں۔ عزیزان عالی وقار، جیسا کہ آپ پاکستان کے نام سے واقف ہیں اور پاکستان کے حالات سے واقف ہیں کہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تتلیوں کے موسم میں نوشنا گلابوں کا ریت اس نظر کی ہے اور جانے کب سے۔ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، دیکھ کر پرندوں کو باندھنا نشانوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے۔ ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، اور تم ابھی نئے ہو نا، آسماں کی جانب تم اس طرح سے مت دیکھو، آفتیں جب آنی ہو ٹوٹنا ستاروں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ اور اجنبی فضاؤں میں اجنبی مسافر سے اپنے ہر تعلق کو دائمی سمجھ لینا، اور جب بچھڑ جانا مانگنا دعاؤں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے۔ عزیزان عالی وقار، یہ ہمارے وطن کا چلن ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے وطن کے اندر پاکستان کے نام
में रहते हैं, we always wait for somebody that he will come and he will solve our problem. लिहाजा हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि कोई साहिब करामत, कोई मसीहा अल्लाह ताला आसमान से उतारेगा। अपने मुर्दों के फसाने ना सुनाओ हमको, अपने मुर्दों के फसाने ना सुनाओ हमको, है कोई ऐसी क़यादत तो दिखाओ हमको। इंतजार करते हैं और खुद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो लिहाजा जरूरत इस बात की है और इस अमर की है कि हम क़यादत के साथ खुद भी अमल में हिस्सा लें और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि किसी अंग्रेज ने कहा था, इफ वी आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हम हल का हिस्सा नहीं हैं तो हम मसले का हिस्सा हैं। तो लिहाजा हमारा दूसरा मसला ये है। और तीसरा मसला ये है कि हम हमेशा अपनी तबाही बर्बादी का जिम्मेदार दुश्मन को करार देते हैं। ये धमाका करवाया है, अमेरिका ने करवाया है, ये फलां काम किया है, इंडिया ने किया है, ये फलां काम किया है, बरतानिया ने किया है। और भाई सीधी सी वेरी सिंपल थिंग कि दुश्मन ने हमेशा हमारी तबाही का सामान सोचना है, हमने अपने आप को बचाने का सामान सोचना है। अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करते तो किसी ने क्या खूब कहा था कि अंदरूनी कमजोरी को बैरूनी खतरात हमेशा दरपेश रहते। अंदरूनी कमजोरी को बैरूनी खतरात हमेशा दरपेश रहते हैं और बीमार वजूद के लिए हर मौसम खतरे का मौसम है। क्या बात, क्या बात। लिहाजा तीसरा मसला हमारा ये है, आज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान के शाम एक नाम के हवाले से पैगाम एवरीबॉडी अमंग अस कि हम में से जो भी है, जिस जगह पर भी है, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो मुंसिफ है, चाहे वो पुलिसमैन है, चाहे वो आलिम है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो उस्ताद है, उसको अपनी जिम्मेदारी कमा हक़्क़ुहू सर अंजाम देनी चाहिए इस नीयत के साथ कि इफ आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी ऑनेस्टली आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्रेस ऑफ माई कंट्री। मैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए हिस्सादार बन रहा हूँ और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूट खसूट करके तबाह बर्बाद कर दिया है, उन लोगों की पकड़ करने के लिए काम कर रहा हूँ। शायद ने क्या खूब कहा था कि जालिमा जी भर के लुटिया है, सुते तुसी भी हो, सुते असी नहीं। जालिमा जी भर के लुटिया है, सुते तुसी भी हो, सुते असी नहीं हो। ये अखां दी गाली कोई दसदी है कि रोए तुसी भी हो, रोए असी भी हो। के साथ आपने इतनी खूबसूरत शाम का इंतजाम किया, तो इस आखिरी पैगाम के साथ अशार में आपसे इजाजत चाहूँगा कि फूलों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम जबर को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जल रहा है ऊंचा और बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए।